وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين على تراب المقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسأل الله تعالى مخرجه الشريف فلعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا دے عالم شہزادی کونین ہلال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس گھر پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. شر حاسدین سے اور منافقین سے محفوظ رکھے. اہل خانہ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اس گھر سے بہتر گھر کون سا ہوگا جس میں حضرت فاطمہ مہمان بن کر پوری دنیا میں کوئی عمل ایسا عمل نہیں جو سید کونین کو اپنے گھر میں بلانے کا سبب بن سکے. نماز عبادت ہے لیکن نمازی سے آل محمد کا وعدہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے. روزہ عظیم عبادت ہے لیکن روزے دار سے آل محمد کا وعدہ نہیں کہ تم روزہ رکھو جب تم افطار کرو گے تو ہم تمہارے گھر آئیں گے. نہ حاجی سے وعدہ ہے، نہ نمازی سے وعدہ ہے، نہ زکوٰۃ دہندہ سے وعدہ ہے. ہر عبادت کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اکلوتی عبادت ہے مجلس حسین جس کے لیے آل محمد کا وعدہ ہے کہ جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم آئیں. اور پھر یہ شرط نہیں کہ اتنا مجمع ہوگا تو ہم آئیں گے اور اتنا نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے. ایک پڑھنے والا ہو وہی سننے والا ہو تب بھی آل محمد اپنا وعدہ نبھاتے ہیں. اور جب وہ تشریف لے کر آتے ہیں، جب ان کا قدم مبارک کسی گھر کے اندر پڑ جاتا ہے، یعنی میں اگر یہاں پر دعا کروں کہ خدایا صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، تو آپ کو معلوم ہے کہ کون کون آمین کہے گا. جو یہاں پر موجود ہو اس نے آمین کہنا ہے، کیونکہ آمین نہ کہنے والا بخیل ہوتا ہے. یہ معصوم کا ارشاد گرامی ہے. کسی نے پوچھا مولا صرف آمین نہ کہہ کے بندہ بخیل کیسے؟ فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے. یہ خالی آمین ہی نہ کہے بخالت نہیں تو اور کیا ہے. تو جنہوں نے یہ سبق دیا تو وہ ضرور آمین فرمائیں گے. اب ذرا عالم تصور میں سوچ کر دیکھیے کہ جس دعا پہ فاطمہ زہرا آمین کہتے ہیں، کیونکہ ان کی دعا نہیں ہے، یہ مالک تقدیر ہے. جیسے امیر المومنین سے کسی شخص نے کوئی گزارش کی تو مولا نے دعا مانگی کہ خدایا اس کا مسئلہ حل فرما. یہ وہ واقعہ ہے جس پر خود حضرت جبرائیل امین حیران ہو گئے کہ یا علی میں نے آپ کو فرش پر دیکھا تو آپ دعا مانگ رہے تھے اور میں نے آپ کو عرش پہ دیکھا تو آپ حکم دے رہے تھے. اسی معاملے کے اندر آپ حکم دے رہے تھے. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل یاد رکھ میں دعا مانگ کر نظام بچا رہا ہوتا ہوں اور حکم دے کر نظام چلا رہا ہوں. شکر ہے کہ ہمیں اس گھر کا توسل نصیب ہوا. ہم آل محمد کی چنی ہوئی مخلوق ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن وہ دل کتنے پاک ہوں گے جس میں بی بی کے دشمنوں کی محبت داخل نہیں ہو سکتی.
ہماری دوستیاں بھی اہل بیت کی وجہ سے، ہماری دشمنیاں بھی اہل بیت کی وجہ سے، اور ہم کبھی ان کو نہ مانتے اگر اللہ نہ منواتا، ہم کبھی ان کو نہ مانتے اگر قرآن ان کو نہ منواتا۔ پورے قرآن نے ایک ہی گھر منوایا ہے، کبھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران کہتے ہیں۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، لیکن آدم کو ایک اکیلا چنا، آدم کو اولاد سمیت نہیں چنا، کیونکہ آدم کی ساری اولاد اس لائق نہ تھی کہ مصطفیٰ بنائی جائے۔ اصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ ہو، یعنی اللہ نے چنا۔ خدا فرماتے ہیں اصطفیٰ، میں اللہ نے چنا، آدم کو اکیلے کو چنا، اس کی اولاد کو ساتھ میں نہیں چنا۔ نوح کو اکیلے میں چنا، اس کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اسے چنا جائے۔ ابراہیم کو اولاد سمیت چنا، ابراہیم اکیلے نہیں چنے گئے، آل ابراہیم، ابراہیم کی جتنی آل ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے چنا۔ یعنی جو نبی چنتا ہے وہی آل چنتا ہے، یعنی جیسے اللہ نے خدا سلامت آباد، یہ لفظ تھا جس میں توجہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آل ابراہیم کو چنا، یعنی چنا اس نے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر، معیار پر جب پورا اتر گئے تو انہیں چنا۔ پھر آل عمران کو چنا، عمران بھی چنا ہوا ہے، اس کی اولاد بھی چنی ہوئی۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی آل سمیت چنا، حضرت عمران کو بھی اولاد سمیت چنا۔ اب ابراہیم کی نسل میں کافر نہیں آ سکتا، کیونکہ جسے خدا چنے گا، خدا کبھی کسی کافر کو نہیں چن سکتا، خدا کبھی کسی بت پرست کو نہیں چن سکتا۔ خدا کا چنا ہوا ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے بت پوجتا رہے پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ کا چنا ہوا جب سے ہوگا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جسے خدا نے چنا۔ ابراہیم فرماتے میری اولاد کو چن۔ ایک اعتراض سن لیں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کی امامت بادشاہت کی طرح، پہلا امام، پھر پہلے امام کے دو بیٹے امام، پھر پہلے امام کا پوتا امام، پھر چوتھا امام جو بنا پھر وہ تیسرے کا بیٹا، پانچواں چوتھے، کہنے لگے یہ تو بادشاہت۔ تھوڑی سی وسعت آنی چاہیے، ساری امت ایک جیسی ہوتی ہے، ایک ادھر سے امام ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا۔ شیعہ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، ایک ہی خاندان میں سے، ایک ہی نسل میں سے امام مانتے ہیں، یہ امپیریلزم ہے۔ میں نے کہا آئیے قرآن سے پوچھ لیتے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے انہیں کہا کہ ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں، اور کس کا امام بناتے ہیں؟ انسانوں کو۔ آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیے، دیکھ یہ چھوٹے بچے جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام امام ہے لیکن صرف انسانوں کی۔ ایک عالم کے اندر 80,000 مخلوق ہوتی ہے جنس کے لحاظ سے، 80,000، جس میں سے ایک جنس کا نام ہے انسان۔ 80,000 قسم کی مخلوقات ہیں ایک عالم کے اندر، ایک ورلڈ کے اندر۔ ابھی تو دنیا نے گلیکسیز کو بھی دیکھ لیا، اور ابھی دنیا کا کیمرہ اس ایک دنیا کو فوکس نہیں کر سکا۔ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنا دور چلے گئے، ایسی جگہوں پہ چلے گئے جہاں خالی زمین تو کیا پورا نظام شمسی ستارے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عالم ابھی تک پتہ نہیں چلا، اس کا ایک جز ہے انسان۔ ابراہیم خالی اس کے امام ہے، جنوں کے امام نہیں ہے، پرندوں کے امام نہیں ہے، درختوں کے امام نہیں ہے، ہواؤں کے امام نہیں ہے۔
ابراہیم پتھروں کے امام نہیں ہے، ابراہیم خلا کے امام نہیں ہے، ابراہیم ہوا کے امام نہیں ہے، ابراہیم سورج اور چاند کے امام نہیں ہے، ابراہیم اس کائنات میں بنی ہوئی 79,099 چیزوں کے امام نہیں ہے، صرف ایک چیز کے امام ہے۔ تو جو ایک چیز کا امام ہو وہ ابراہیم ہوتا ہے، جو 18,000 عالمین کا امام ہو وہ علی ہو۔ علی جو ہے وہ عالمین کے امام۔ 3 کائنات میں ہستیاں ہیں جن کا تعلق عالمین سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میں عالمین کا پالنے والا ہوں، اور یہ وسعت اسلام ہے۔ جو کرسچنز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آسمانی باپ ہے، اسلام نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے۔ ان دونوں لفظوں کا فرق دیکھیں کہ وسعت کس میں ہے۔ عقلوں پہ اگر فیصلہ کریں، ہر باپ ذمہ داری نہیں نبھاتا، اور جو ہے ضروری نہیں کہ ہر باپ ذمہ داری نبھائے بھی، لیکن جو رب ہو سب کا وہ دوست کو بھی پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے۔ وہ کبھی دشمن سے بھی غافل نہیں ہوتا، اس کے دسترخوان پر موسیٰ بھی پلے، فرعون بھی، وہ آدم کو بھی زندگی دے، شیطان کو بھی، وہ دوستوں کو بھی کھلائے، دشمنوں کو بھی۔ تو سامعین گرامی قدر، ایک اللہ ہے رب العالمین، دوسرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں ایک فکرہ سن لیں، یہ رحمت للعالمین کا جتنا ترجمہ سمجھاتے ہیں مولانا صاحبان، یہ سب غلط سمجھاتے ہیں۔ جو پوچھے رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، کہتے حضور نے کبھی کسی بندے کو قتل نہیں کیا، حضور نے کبھی کسی کو درہ نہیں مارا، حضور نے کبھی کسی بندے کو پتھر اٹھا کر نہیں مارا، رحمت للعالمین۔ تو آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے یہ بات کہہ کے دیکھیے کہ کبھی کوئی بندہ نہیں مارا اس لیے رحمت للعالمین، خود نہیں مارا، علی کو بھیج کے بندے مرواتے تو رہے۔ میں بڑے پڑھے لکھے حضرات سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، بے مرحب کو کس نے قتل کیا؟ مولا علی نے۔ بھیجا کس نے؟ میں رسول اللہ نے بھیجا، تو تبھی تو جا کے مارا۔ تو اب یہ کیا مطلب ہوا رحمت للعالمین کا جو آپ نے بتایا تھا؟ معلوم ہوا کہ وہ تو مطلب ہے ہی نہیں۔ آپ کے علاقے کا جو پولیس کا ذمہ دار افسر ہو وہ کسی قاتل کو پکڑے ہی نہیں، چور دندناتے پھرتے رہے اور وہ کہیں یہ بہت شریف آدمی ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہے، یہ کسی کو نہیں کچھ کہتا، تو یہ تعریف نہیں ہے۔ اب سنیے کہ پیغمبر نے کسی کو کیوں نہیں مارا، حضور نے کبھی کسی کو قتل کیوں نہیں کیا، حضور نے کبھی کسی کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا، حضور نے کبھی تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ علی کسی دشمن محمد کو پیغمبر کے قریب آنے دیتا تو نبی کو تلوار اٹھانا، مولا علی نے قریب ہی نہیں آنے۔ یہ دو ہو گئے جن کا عالمین پر اختیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر اللہ عالمین پر کسی اور کو کنٹرول نہ دیتا تو ہم بھی دو پر رک جاتے کہ دو کا کنٹرول ہے عالمین پر، بس انہی کو ماننا۔ اللہ نے تیسرے طبقے کا ذکر کر دیا، اور یہ آیت ہے سورت مبارک الدخان کی، ارشاد ہوا لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا۔ وہ خالی زمین پر اختیار نہیں رکھتے، چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، چاہے تو سورج کو واپس پڑ دے۔ اب کپڑے اسی کے ہوتے ہیں جسے فیٹنگ آئے گی، جس کو لباس پورا ہی نہیں آ رہا وہ دعوے دار کیسے ہوگا؟ تو اب صفت بتا دی، اللہ نے نام نہیں بتایا۔ نام بتایا جائے تو ہم نام پیدا ہو جاتے ہیں، صفت بتائیے تو کسی کی یہ صفت ہے تو بتاؤ کہ علم بھی ہو اور عالمین پر اختیار بھی ہو۔ لوگوں نے ووٹوں سے بنائے تو مکے مدینے کے بادشاہ بنائے، اللہ نے چن کے بنائے تو عرش و فرش کے شہنشاہ۔
محدود علاقے کا بادشاہ ہو، اسے ایران فتح کرنا پڑے گا، اسے یورپ میں فوج بھیجنا پڑے گی۔ یہ محدود اختیار ہے، یہ طاقت کا اختیار ہے، یہ تخت کا اقتدار ہے، یہ فوج کا اقتدار ہے، لیکن جو انہیں بادشاہی ملی یہ بغیر حکومت کے بھی علیہ السلام۔ جیسے فرعون تخت پر بیٹھ کر بھی لانتی رہتا ہے، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام کے اللہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے انسانوں کا امام بنا۔ یہ امامت اس وقت ملی ہے کہ جب بیٹے کو خدا کی راہ میں لٹایا، اس سے پہلے نبی تھے، بیٹا لٹایا، پرموشن ملی، امام بن گئے۔ معلوم ہوا کہ امامت عہدہ نبوت سے افضل، یہ عہدہ امامت جو ہے یہ عہدہ نبوت سے افضل ہے، سوائے خاتم نبیین کے، سوائے ختم نبوت کے۔ اللہ کے دو الف اور محمد کے دو میم اکٹھے ہوں تو ایک لفظ امام بنتا ہے۔ اور سامعین گرامی، اب امامت کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امامت رکھے؟ ابراہیم سے کہیے محلے والوں سے امام مانگے، خدایا ایک ادھر سے بنا، ایک ادھر سے بنا، ایک ادھر سے بنا۔ ابراہیم فرماتے میری ذریت میں امامت رکھ۔ پتہ چلا خواص نسل میں ہوتے ہیں، سیب کے درخت پر ہی سیب اگے، بندر نقلیں اتار سکتا ہے، حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا۔ اب یہ فضیلت اور یہ منزلت خداوند کریم نے اس خاندان کو عطا کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں دوں گا، تیری نسل میں امامت رکھوں گا، تیری نسل میں ہی خیر رکھوں گا، تیرے نسل میں اسلام رکھوں گا۔ اب یوں چلیے کہ یہ اولاد ابراہیم میں ہے کون کون؟ باقیوں کو چھوڑیے، مجھے ایک ہستی نظر آئی مصطفیٰ کا نکاح پڑھواتے ہوئے۔ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جو سید الانبیاء کا نکاح پڑھوا رہا ہوگا، اور اس نے سید الانبیاء کا نکاح پڑھواتے ہوئے جو فکرے کہے وہ فکرے یہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذبیحہ اسماعیل، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا۔ اگر ابو طالب نسل ابراہیم نہ ہوتے تو پیغمبر پر واجب تھا کہ روک دیتے کہ چچا میرا نکاح غلط نہ پڑے، آپ ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں۔ فرمایا میں ذریت ابراہیم میں سے ہوں۔ مصطفیٰ کا چپ رہنا تصدیق ہے کہ ابو طالب ذریت ابراہیم ہے۔ اب آپ دیکھیے جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا وہ کیسے جاہل ہیں۔ تقریروں میں کہا کہ کافر ہیں، اور درود میں کہا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو سامعین گرامی قدر، اس منزل فکر پر تمام کائنات اگر دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوئی انسان نیک نیتی سے سمجھے، ایک آیت تو وہ شیعہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت کوئی انسان نیک نیتی سے، بحث برائے بحث نہیں، قرآن کو سمجھے، کیونکہ قرآن ایک دوائی ہے، میڈیسن ہے، اور اس کے دو اثرات ہیں، یہ ہر بندے کو ٹھیک نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، یہ وہ میڈیسن نہیں ہے کہ یہ آپ کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ اس کے دو اثرات ہیں، ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، یہ مومن کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور دشمن علی جتنی تلاوت کرتا جائے گا اتنا نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے شفاء نہیں، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ قرآن ایک ایسی دوائی ہے جو کھاتا جائے گا آرام ملتا جائے گا، اس کے لیے بھی مومن ہونا شرط اول۔ یہ صرف مومن کو فائدہ دیتا ہے، یہ مومن کے سامنے اپنے معانی کو کھولتا ہے، یہ دشمن علی کے سامنے اپنے معانی کو چھپا لیتا ہے۔ اب پہلا حکم کیا ہوا خداوند کریم کی طرف سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہو۔
अब हमें सच्चों के साथ रहना है, सच्चे बनाने नहीं। आपको ये नहीं कहा गया कि आप सच्चों के साथ रहें। दूसरा, ये फिर जिक्र आ रहा है बार बार, मैं माजरत चाहता हूँ, यहूदियों और ईसाइयों में आपस में बड़ी लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों के दौरान ये एक दूसरे पर फिक्रे कसते थे। तो पहला फिक्रा यहूदियों ने कसा, ईसाई कुछ नहीं कह रहे तुम। मैंने कहा कि कयामत वाले दिन हर बंदा अपने बाप के साथ उठेगा। ये यहूदियों ने कहा, और ईसाई बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि उनके नबी का बाप था ही नहीं। नबी नहीं उठेगा तो उम्मत कहां से उठेगी? माशाअल्लाह। तो इस प्रॉब्लम का ये हल उन्होंने निकाला कि उन्होंने फिक्रा उलट के यहूदियों को कह दिया, हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा। अब ये लड़ाई शुरू हो गई, हजूर के जमाने तक पहुंच गई। आधे सहाबे किराम फरमाते थे बाप के साथ उठेंगे, आधे फरमाते थे मां के साथ उठेंगे। दोनों झगड़ा लेके सबसे बड़े चीफ जस्टिस की अदालत में चले गए। सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि मैं अपनी मर्जी से तो कहूंगा कुछ, वो बताएगा तो तुम्हें बता दूं। जिब्राइल नाज़िल हुआ, इनसे कह दीजिए ना बाप के साथ उठेंगे ना मां के साथ। यौम नदउ कुल्ला नासिन बिइमाम, मैं क़यामत वाले दिन हर किसी को उसके इमाम के साथ। अब एक हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो, दूसरा हुक्म है कि उठना है तुम्हें इमाम के साथ। तीसरा हुक्म सुन लीजिए, फस्अलू अहल ज़िक्र, सवाल पूछो अहल ज़िक्र से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। अब ये कैसे पता चले कि हम जानते हैं कि नहीं जानते? तो ये कुरान कह रहा है कि तुम जाहिल पैदा हो। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, जब तुम दुनिया में आए तो तुम्हें शय का इल्म भी नहीं। तो सुनी सुनाई पता चला कि ये बाप है, ये माँ है, ये रिश्तेदार है, वरना जाहिल पैदा हो। आए थे जाहिल, जब जाएंगे तो कोई होश और हवास नहीं होगा। आंखें होंगी देख नहीं सकेंगे, हाथ होंगे उठा नहीं सकेंगे, पांव होंगे चल नहीं सकेंगे। इब्तदा भी जहालत, इंतहा भी जाल। अहले ज़िक्र कहां से ढूंढे? उनकी सिफत खुदा ने बता दी कि अहले ज़िक्र वो है जो हर चीज का जवाब दे सके। मैं मिंबर पर हूं, जाकिर हुसैन हूं, सवालों के जवाब दे सकता हूं जो मजलिस के मुतालिक हो, लेकिन मैं अहले ज़िक्र नहीं, इसलिए कि आपकी कई जबानें ऐसी होंगी जो मुझे आती नहीं होंगी। अहले ज़िक्र की पहली शर्त यह है कि वो हर जबान से वाकिफ हो, और हर जबान से मुराद ये है कि जिन्न और इंसान की जबानों से वाकिफ हो, परिंदों की जबानों से भी वाकिफ हो। दूसरा मेरा प्रॉब्लम यह है कि एक बंदा इधर से पूछे, दूसरा इधर से पूछे, तीसरा उधर से पूछे, तो मैं कहूंगा नहीं ठहरिए ठहरिए, एक एक करके बात कीजिए। तो अहले ज़िक्र वो होगा कि जो ज्यादा आवाज सुन के परेशान ना हो, जो एक वक्त में उसकी भी सुने, उसकी भी सुने, उसकी भी सुने। दूसरी बात यह कि अहले ज़िक्र वो होगा जो हर एक के मसले का जवाब भी जानता हो। अब मैंने कुरान से पूछा कि खुदाया तू बता अहले ज़िक्र कौन है? मसला बताने वाले कौन है, मसला पूछने वाले कौन है? ये जो लोगों ने झगड़ा पैदा किया कि हुजूर के वारिस कौन, तब कई गिन के दो हैं, या अहले बैत या सहाबे किराम। हम कहते हैं कि अहले बैत जो है वो वारिसाने पैगंबर है, और लोग कहते हैं नहीं सहाबे किराम है। तो इसमें लड़ाई की कौन सी बात? पैगंबर की विरासत है इल्म, हुजूर के बाद देख ले कि इल्म कहाँ आया, क्या कह रहे हैं? वही वारिस पैगंबर होंगे। अहले बैत का बच्चा भी सहाबा से कोई मसला पूछने ना गया, और उधर के बड़े बड़े बुजुर्ग अली से आके कहते थे अगर आप न होते तो मैं हलाक। मसला पूछो, सच्चों के साथ रहो। हजूर फरमाते हैं कश्ती पर बैठ जाओ। अब अगर कश्ती कोई और हो, सच्चे कोई और हो, अहले ज़िक्र कोई और हो, तो इंसान सारी जिंदगी ढूंढता ही रह जाएगा। तो अक्ल बताती है कि ये सारे एक हैं। कौन है उन्हें तलाश कर लीजिए। मैं आज की इस
मुख्तसर सी गुफ्तगू में अहले ज़िक्र का तारुफ पेश करना चाहता हूं कि जो अहले ज़िक्र है ये कौन। अब मसलन कहा जाए अहले लंदन तो आप समझ जाएंगे कि जो लंदन में रहने वाले हैं, अहल और है लंदन और है, अहल ज़िक्र अहल और है ज़िक्र और है। कुरान से पूछते हैं कि खुदाया ये ज़िक्र का मतलब क्या है, ये ज़िक्र किसे कहते हैं। फरमा कद अंज़लल्लाह इलैकुम, हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया ज़िक्रन रसूला, अपने रसूल को ज़िक्र बना। ज़िक्र का मतलब है रसूल। अहल के कुल तर्जमे कुरान में गिन के 4 हैं, 5वां तर्जमा कोई नहीं। आयतें पढ़ता हूं आपकी खिदमत में और अक्सर आयतें वो है जो आपको ज़बानी याद है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा झगड़ा करके खड़ा हो गया, नबी के घर में रहता है और ना अहल है। इसका मतलब ये नहीं कि शागिर्द नालायक हो तो उस्ताद का कसूर नहीं होता। कई लोग कहते नहीं, उन्हें गलत कहते हैं, वो तो हुजूर के पास पढ़ते रहे, तो वो पढ़ते रहे। ये बेटा उसी घर में रहता है जहां पर वही नाज़िल होती है, बड़े पाकीज़ा माहौल के अंदर है, लेकिन वो बिगड़ गया। बिगड़ा किसकी वजह से? वालिदा की वजह से। इसकी तरबियत जो गलत हुई है वो माँ की तरफ से हुई। पहली यूनिवर्सिटी जो होती है वो माँ, बेशक बेशक, जैसी माँ होगी वैसे बच्चे होंगे। अम्मा हिंदा होगी तो बेटा यजीद होगा, माँ फातिमा होगी तो बेटा हुसैन। इसलिए अमीर अल मोमिनीन का फरमान ज़ीशान है कि जब शादी करने लगो तो बीवी तलाश न करो, अपने बच्चों की माँ तलाश करो। ये मत सोचो कि जब ये मेरी बीवी बनेगी तो कैसी होगी। अली फरमाते ये सोचो ये तुम्हारे बच्चों की माँ होगी तो कैसी होगी, क्योंकि माँ अली की दुश्मन हो तो बच्चे अली से मोहब्बत नहीं करते। 1400 साल की तारीख आपके सामने, जो माँ अली से लड़ने आ गई थी उसके बच्चों ने आज तक अली को कबूल नहीं किया। बस सामईन गिरामी कद तरबियत खराब हो गई, पहाड़ पर चढ़ गया, और ये तारीख कुफ्र का पहला काफिर है नूह का बेटा, जो नबी को छोड़ के पहाड़ पर चढ़ गया। तब से काफिरों ने सुन्नत बना ली, जब जब नबी को छोड़ते हैं सीधा। यानी उसने एक झूठा वसीला तलाश किया, झूठा वसीला कि ये बचाएगा मुझे। पता चला कि हक को छोड़कर पहाड़ जितना वसीला भी तलाश किया जाए तब भी बंदा गर्क होने से नहीं बच सकता। क्या कहते हैं, पहाड़ जितना। और पानी आता गया। अब आप ये सोचिएगा कि पानी देखकर भी उसने कश्ती पर सवारी नहीं की। उर्दू की नाम मिसाल है, डूबते को तिनके का सहारा। तिनका तो क्या, कश्ती खड़ी थी। लेकिन इतनी बुरी मर्ज है कश्ती की दुश्मनी। अगर ये मर्ज किसी में पड़ जाए जो कश्ती की दुश्मनी वाली है, वो गर्क हो जाएगा, कश्ती पर नहीं चढ़ेगा। अब कितने मुखलिस होंगे नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से, मोहब्बत थी तो बुलाते रहे, आ जाओ। क्या बात। और लिखा है कि ये मुंह से भी नहीं बोलता था कि मैं अपनी आवाज को वेस्ट क्यों करूं, वहीं से खड़े होकर ऐसे करते, आ जाओ, जहां तक अब आ जाओ, जहां तक पानी पहुंच गया अभी नहीं आ रहा। ये होती है कश्ती की दुश्मनी। क्या बात। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। और रिवायत करने वाला है हजरत अबू जर, जिसने काबे की किवाड़ को पकड़ा, दरवाजे से टेक लगाई। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं सहाबी रसूल अबू जर गफ्फारी हूं। मेरे लिए हजूर ने फरमाया कि मुझसे ज्यादा सच्चे आदमी का जमीन ने बोझ नहीं उठाया। नबी ने फरमाया मसलो अहले बैती का मसल सफीनत और नूह। हजूर फरमा रहे थे मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। मन रकबा, जो सवार हुआ वो नजात पा गया, जो सवार हुआ। इवन के खंजीर बैठा था इस पर,
नबी की आवाज सुनकर खिंजीर उठा। खिंजीरनी ने पूछा कहाँ जाते हो? क्या लगा नबी के पास। उसका तू तो नजस है। क्या लगा जानता हूं कि नजस हूं, लेकिन क्या करूं कि नबी बुला रहा। खंजीरों में भी इतनी गैरत है कि नबी बुलाए तो चले जाना चाहिए। गया कश्ती में चढ़ा, पार निकल गया। यानी हुज्जत की बात को इतना नजस भी मान ले तो वो भी पार चला जाता है, और बेटा न माने तो गर्क हो जाता है। आ जाओ, कोई मैं नहीं आता। आखिर में ये हुआ कि एक छोटा सा बाल उनका यूं नजर आ रहा था पानी के ऊपर, और ये आखिरी आवाज नूह अलैहिस्सलाम ने दी। अब बेटे को नहीं, खुदा को पुकार लिया। अपनी मैंने आहली, मेरा बेटा मेरे अहल में से है। अहले बैत का ताय्युन अवाम नहीं करते, और नबी भी अहले बैत की फहरिस्त नहीं बताता। नबी कहता है खुदा से। खुदा की मर्जी, चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। मोहम्मद मुस्तफा ने यह नहीं फरमाया कि लोगों अली मेरी अहले बैत है, हसन मेरी अहले बैत है, अली मेरी अहले बैत है। नहीं, अपना हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, खुदाया ये है मेरे अहले बैत। ना होते तो खुदा रोक देता। खुदा कहता कुछ और भी है। गासिर भी यही है। नूह के बेटे की बात आई, लैसा मिन अहलिक, हमने तेरे शजरे से ही निकाल दिया, ये तेरा बेटा ही नहीं। तो लिया दिया रिश्तेदार नहीं था। रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक नस्बी एक सबबी। नस्बी रिश्ता खुदा बनाता है, वो वोटों से नहीं बनता, वो इलेक्शन से नहीं बनता, वो चॉइस से नहीं बनता। बाप और बेटे का रिश्ता ये नस्बी रिश्ता है, ये पक्का रिश्ता है। सारी दुनिया जलगा करे खत्म नहीं होता। मियाँ बीवी का रिश्ता अनबन हो जाए तो उसी वक्त खत्म हो जाए। जो बंदे बनाते हैं वो रिश्ते कमजोर होते हैं, जो खुदा बनाता है वो रिश्ते। और मुझे समझाने के लिए इसकी मजीद तशरीह करना पड़ेगी। कहीं आपकी शादी हो गई खैर खानदान, तो सास जो है वो अम्मी हुजूर, और ससुर जो है वो अब्बा हुजूर। ये कच्चे रिश्ते बनते जा रहे हैं। अल्लाह ना करे तलाक हो जाए, अम्मा हुजूर को भी खुद ब खुद साथ हो जाएगी, अब्बा हुजूर को भी ऑटोमेटिकली आगे होती जाए। ये कच्चे रिश्ते। आपने ये फिक्रा सुना होगा, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं। यह भी खालिसतन बनी उमैया का बनाया हुआ फिक्रा, इसका हकीकत से न ताल्लुक था न है। रिश्ते आसमानों पे होते तो जमीन पे तलाके ना होती। ये रिश्ता खड़ा गया अली और फातिमा के हसद में। आसमानों में खाली एक रिश्ता तय हुआ जिसमें निकाह खान रहमान था, दुल्हन ज़हरा थी, दूल्हा हैदर कर्रार। और कोई रिश्ता आसमानों पर तय नहीं हुआ। अब वो सबबी रिश्ता नहीं, नस्बी बेटा, और वो अताअत नहीं कर रहा तो खुदा ने कहा ये शजरे से निकल गया। लिए दिए रिश्तेदारों की तो औकात ही कोई न रही। जब ऐसा रिश्ता भी नहीं बचता अताअत न करे तो। इन अबनी मेरे अहली, ये मेरे अहल में से है। तो अहल का मतलब कुरान में है बेटा। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो रसूल के बेटों से पूछो। पूरी दुनिया में ढूंढ के दिखाओ मोहम्मद के बेटे कौन है। कोई जुर्रत करके दिखाए मुसलमान कि मैं हुजूर का बेटा हूं। और कुरान कहते खबरदार मोहम्मद, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मुबाहिला में जाने लगे, अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम वानफुसल, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटे को लाता हूँ। इधर हसन का हाथ पकड़ा, इधर हुसैन को उठाया। कायनात में बता दिया कि तुम और हो हसनैन और। दूसरा अहल का तर्जुमा सुन लीजिए। शरीयत और इश्क इकट्ठे सफर पे निकले।
دیکھیے ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہے عقل ایک ہے عشق. جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. عقل جو ہے وہ شریعت ہے، عشق جو ہے وہ معرفت کا نام. یہ کبھی ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی. شریعت کی سمجھ میں آج تک عشق آیا ہی نہیں، نہ آیا نہ آئے گا. عقل کی سمجھ میں عشق نہیں آ سکتا. میں اس بات کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. یا فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. یعنی عقل میں عیاری بھی ہے تیزی بھی ہے، عشق میں ساتھی ساتھ ہے. میں آپ کو مثال عرض کر دوں. موسیٰ علیہ السلام عقل ہے، خضر علیہ السلام عشق ہے. یہ دور کی بات ہے، ایک نزدیک کی بات کہہ دوں. نماز میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ شریعت ہے، پیغمبر نے 70 دفعہ پڑھی، یہ عشق ہے. شریعت کی حد آ گئی. 1 دفعہ واجب، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ مندوب ہے، اور 10ویں مرتبہ کوئی پڑھے نماز باطل ہو جائے گی. شریعت کا اینڈ ہو گیا، جیسے ایک ڈیٹ ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، آگے ایک حرف نہیں پڑھا جا سکتا تھا. نمازی عام مسلمان نہیں، بانی شریعت تھا، اور شریعت تڑپ کے کہہ رہی تھی آقا سر اٹھائے ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی. اور عشق کہہ رہا تھا کہ آج سر اٹھایا تو سب کچھ ٹوٹ جائے. عشق پر شریعت قربان ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مجھ سے زیادہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہے؟ فرمایا ہے. اجازت ہے میں پڑھنے جاؤں؟ اچھا، ان میں جو بڑا نبی ہے، یہ بات بڑی سمجھانے والی تھی، ان میں جو بڑا نبی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم نبی ہے. خضر علیہ السلام بھی کلمہ حضرت موسیٰ کا پڑھتے تھے. صاحب کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام، صاحب شریعت ہے، کتاب موسیٰ کی حیثیت پہ خضر عمل کرتے ہیں. لیکن موسیٰ نبی ہے اور خضر ولی ہے، اور ولایت نبوت سے بڑا عہدہ ہے. یہ بچوں کو کنفیوژن ہے، اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ولایت نبوت سے بڑا عہدہ ہے. اللہ نے جو عہدے بنائے ان کی تعداد 5 ہے. خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں، خلیفہ خدا بناتا. امامت، نبوت، رسالت، ولایت. نہ 4 عہدے ہیں نہ 6، گن کے 5 عہدے ہیں پورے قرآن میں. خلافت، نبوت، امامت، رسالت، ولایت. یہ چاروں عہدے چھوٹے ہیں، خلیفہ، نبی، رسول، امام. سب سے بڑا عہدہ ہے ولایت. اس کی دلیل سن لیجئے. اللہ خلیفہ بناتا ہے، خود خلیفہ نہیں. اللہ رسول بناتا ہے، خود رسول نہیں. اللہ نبی بناتا ہے، خود نبی نہیں. اللہ امام بناتا ہے، خود امام نہیں. لیکن ولایت انما ولیکم اللہ شروع ہوتی ہے اللہ سے، وَرَسُولُهُ دوسرا رسول، اور تیسرا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ. یہ بس یہی پہلی ہے جسے پوچھنے پہ جنت ملتی ہے. اپنے نام اوپن بتاتا ہے، تیسرا ولی میں، پہلا ولی میں اللہ ہوں. دوسرے کا اوپن بتاتا ہے، دوسرا میرا رسول ہے. تیسرے کا بھی نام بتا دے، اسے پہلی بنا دیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. خدا کی قسم یہی ترتیب ہمارے کلمے میں. انما ولیکم اللہ لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ. ذکر مختصر تھا تو لفظ بھی مختصر ہے. تیسرے کا ذکر خود اس نے لمبا کیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ہم نے بھی کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ رسول اللہ.
बाकायदा एक मुकम्मल इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि ओहदे विलायत, उसकी एक और दलील सुन लें। ये तो 4 ओहदे जो हैं ये नौकर हैं। खलीफा जो है वो सर्विस करता है, नबी जो है वो सर्वेंट बन के आता है, इमाम जो है वो सर्वेंट बन के आता है। एक ओहदा है विलायत जो हाकिम है, जो मोहताज नहीं, जो किसी से परमिशन नहीं ले सकता, जिसका ऑर्डर चलता है। इसलिए वो गेड़ के 3 है। अल्लाह इन्नमा का मतलब है बस और बस, ये वली 3 है। ये जो बाकी वली है ये जुज़वी है, जो रियल और कुल्ली वली है वो गेड़ के 3 है, अल्लाह, रसूल और अली। हम बाकी औलिया अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन उनके पास विलायत किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। इसे मैं मिसाल से समझाता हूँ। हजरत बाबा मसूदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुरीद उनके पास आया, तो आया तो वो वजीफा कर रहे थे, या अली या अली या अली या अली या अली। मुरीद बेचारा परेशान हो गया। उसने कहा आप वली हैं? उन्होंने कहा बेशक मैं हूं। उन्होंने कहा अली भी तो वली है? उन्होंने कहा बेशक है। उन्होंने कहा आप वली होकर दूसरे वली का नाम क्यों ले रहे? सुभान अल्लाह। आप दवाई लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएं, मालूम हो कि वो साथ की दुकान पर दूसरे डॉक्टर से उसके क्लिनिक में दवाई लेने के लिए गया हूं। जिसके पास आप खुद मेडिसिन लेने के लिए गए थे, दवा लेने के लिए गए थे, वो खुद दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो आप हैरान होंगे, वो बंदा भी हैरान हो गया। आप भी वली हैं, अली भी वली हैं, तो आप अली अली क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि तू ये बता कि तू कौन है? उसने कहा मैं मजदूर हूँ। कहाँ का रहने वाला है? फुलां गांव का रहने वाला। क्या खाता है? सरकार गंदम खाता हूँ। कहा जो तेरे मालिक है वो क्या खाते हैं? कहा वो भी गंदम ही खाते हैं। कहने के सुभान अल्लाह, तू गंदम खा के कमी है, वो गंदम खा के मालिक है। और हुजूर उनके अपने घर की है, मैं मान के खाता हूँ। कहा अली में और मुझ में यही फर्क है, अली के अपने घर की, हम मान के खाते हैं। आगे यानी अक्ल आ गई इश्क के पास पढ़ने। आगे इश्क ने कहा कि तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरा एडमिशन टेस्ट ले लें, अगर मैं पूरा उतरूं। उन्होंने कहा एक ही शर्त है, बोलना नहीं। ये जितने मौलवी मातम के खिलाफ फतवा देते हैं ये वादा तोड़ते हैं। इश्क अक्ल से वादा ले चुका है कि मेरे कामों में बोलना नहीं। हम मातम है इश्क हुसैन, तो अक्ल वालों को बोलने की इजाजत ही नहीं है। अक्ल वाले को खामोश रहना चाहिए। उन्होंने क्या क्या काम किए उनको दोहराने में काफी वक्त जाया हो जाएगा। आपको मालूम है कि एक बच्चे को भी कत्ल कर दिया, और वो जो हजरत मूसा थे उन्हें गुस्सा कर गया कि बंदा क्यों मार दिया। फिर एक कश्ती में बैठे हुए थे, उसके अंदर उन्होंने, तो इसकी तशरीह छोड़ देता हूँ ताकि अपने मौजू से मैं थोड़ा सा नबुर्द आजमा हो जाऊं। जिस कश्ती में इकट्ठे बैठे थे उसमें इश्क ने सुराख कर दिया, अक्ल तड़प के खड़ी हो गई। अक्ल को यही नजर आ रहा था कि कश्ती में सुराख हो जाए तो क्या होगा, डूब जाए। अब अक्ल वाले तड़पेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सच्चा था हजरत मूसा। हजरत मूसा ने कौन सी गलती, आप सारी साइड हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ले गए, इसलिए बात जो है वो सही तरीके से। एक कश्ती पर आप बैठे हैं, कश्ती दरिया के अंदर है, सेंटर में पहुंचे और पकड़ के सुराख कर दिया, तो तड़प के खड़े हो गए। ये क्या किया? अगरकता हाँ मेरे आहले हाँ, ये कुरान है। तू चाहता है कि इसके सवार डूब जाए। उनके फिक्रे से मुझे अहल का दूसरा तर्जुमा मिल गया। अहल का मतलब है सवार, जिक्र का मतलब है रसूल। अगर नहीं जानते हो तो रसूल के सवारों से पूछो। कोई नहीं, अल्लाह कहते हैं सवारों से पूछो, मौली कहते हैं सवारियों से पूछो। जिन्हें समझ आ गया बिस्मिल्लाह, ये नहीं आया मिल के सलवार पढ़ ले मोहम्मद। देखिए ये पाँव भी मेरा है, ये सर भी मेरा, इसमें कोई शक नहीं। आप चुप भी हो जाए तो ये पाँव मेरा, सर। आपने मुझे आकर जाकिर हुसैन समझ के सलाम किया और मैंने ठक करके पाँव आगे कर दिया। सारे कहेंगे कि ये बदतमीज है, और आपने सलाम किया और मैंने सर झुका दिया। कहेंगे बहुत अच्छा आदमी।
दोनों चीजें मेरी थी। दोनों में फर्क क्यों है? इसने मुझे उठाया हुआ, इसे मैंने उठाया। अब लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग ने तो रसूल अल्लाह को उठाया था, तो हमें वो इमाम मिला जो पैगंबर के कंधों में कदम रख के खड़ा हो गया। कौन है सवार रसूल? पूरी कायनात में एक शख्सियत कोई दिखाए जो रसूल पर सवार हो और वो फातिमा ज़हरा का रिश्तेदार ना हो। मोहरे नबूवत पर पांव रखने के लिए फातिमा की रिश्तेदारी जरूरी है। या ज़हरा के बच्चे कदम रखेंगे या ज़हरा का शौहर कदम रखेंगे, क्योंकि किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि कुरान पर पांव रखे। और इधर कुरान लिखा हुआ था। कायनात में एक ही घर है, कभी बाप कभी बेटे, और कुरान पर बैठे एक शख्स को एतराज भी, या रसूल अल्लाह हसन हुसैन से कहे जरा हट के बैठे, नीचे कुरान है। पैगंबर ने फरमाया अगर कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई मोहम्मद बुलंद और इस कुरान को करबला में घोड़ों तले रौंद दिया। अल्लाह बानियाने मजलिस की तौफीकात में इजाफा करे, जिन्होंने परदेश में एक परदेसी को याद रखा। हो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्शे अज़ा, हो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्शे अज़ा, फातिमा तेरे सबब से मेरे घर आने लगे। खुदा हर रोने वाले को आगे जो अपने घर को अज़ादारों की रौनक से भर देते हैं, खुदा उन्हें हमेशा सलामत रखे। अज़ादारान इमाम, ये मरने के बाद पता चलेगा कि गरीब की अज़ादारी कितना बड़ा सफर, मजलूम की अज़ादारी कितना बड़ा सफर। क्योंकि इतनी रिवायतें मिलती हैं कि किस किस घर में मजलिस हुई और किस किस तरह शहजादी कौनैन तशरीफ। चुनांचे लिखा है कि एक मोमिन बसरा का रहने वाला अपने घर में बैठकर रो रहा था। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? कहने लगा मुहर्रम का चांद नजर आ और मेरे घर में तो खुद खाने के लिए खाना नहीं। कल मेरे घर हुसैन गरीब की मजलिस होगी, लोग आएंगे, मैं हुसैन के मातमियों को भूखा फेंक। बीवी ने कहा अपने शौहर से वाली न रो। अंदर गई और दो बच्चों को उठा के कहने लगी ये हुसैन ने दिए, हुसैन के नाम पे जाकर भेज, जिसने दिए उन्हीं के नाम पे भेज। खुदा की कसम लिखा है रिवायत में, कहने लगा कि तू घबराएगी तो नहीं? कहती 1 करोड़ भी होते तो हुसैन को कुर्बान। बच्चों को तैयार किया, मैं कहूँ जनाब हाजरा एक तैयार किया था और ला इल्मी में आज देख ये किसी नबी की बीवी भी नहीं, एक मोमिन की बीवी है। हुसैन के नाम पर 2 बेटे कुर्बान। बेटों को साथ लेकर चला। बेटे के लिए हुक्म है शरीयत में कि बाप के आगे न चले। आज बाप ने कहा मेरा हुक्म है आगे चलो। क्या बाबा क्या शरीयत मोहम्मद आले मोहम्मद में नहीं कि बाप के आगे नहीं चलना चाहिए? क्या मेरे लाल उसी मोहम्मद की शरीयत में है कि कुर्बानी को आगे चलना। आज तो हसन हुसैन की कुर्बानी हो। बाजार में पहुंचा, आवाज दी कोई है जो इन बच्चों को खरीदे? अचानक एक घोड़े सवार आए, उसने उन बच्चों को लिया, पूछा कितना खर्च है? तो जितना मजलिस में खर्च था उसने बता दिया। उसने उनको वाले पैसे किए, बच्चों को लेके चला गया। ये घर आया, हुसैन की मजलिस हुई, मातम हुआ, नजर इमाम तकसीम हुई, सारे चले गए। और वो जो फर्श मजलिस था उस पर ये मोमिना बैठ के काफी देर रोती। आज ज्यादा देर ये रोई, पहले इतना नहीं रोती। वैसे रोता देखकर शौहर करीब आया, बच्चे याद आ रहे? क्या लगी मेरे ईमान पे शक न वाली मेरा ईमान पे शक न कर। बच्चे याद आ रहे लेकिन इस हवाले से नहीं कि वो मेरे बेटे। फिर क्यों याद करती है? कहने लगी पहले हुसैन के मातमी कितने थोड़े, मेरे मौला के 2 मातमी और थोड़े हो। और अगला फिक्रा उसने कहा आजादारों, कहने लगी मेरे बच्चों को हुसैन के मातम से बड़ी मोहब्बत नहीं मालूम, नया मालिक हुसैन का दोस्त है या हुसैन का
मातम करने देगा कि नहीं करने देगा, हुसैन को रोने देगा कि नहीं रोने देगा। भाई यही फिक्र ज़बान पर थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई, फर्श आज़ाद से उठी, दरवाजे पर आई, क्या देखती है कोई काले बुरके वाली बीवी जो इसके बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी। मोहब्बत का तकाजा था कि तड़प के बच्चों को सीने से लगा ले, लेकिन हुसैन की मोहब्बत का तकाजा था कि जलाल में आ गई। क्यों आए हो? क़यामत तक मेरे सामने ना आना। हुसैन के नाम पे बिक के और फिर वापस आ गए। बच्चे कहने लगे अम्मा हम खुद नहीं आए, ये बीवी हमें लेकर आई। अब उस बीवी को देख के कहने लगी बीवी अगर तू इस नियत से आई है कि बच्चे दे के पैसे वापस ले जाएगी तो सुनो पैसे हुसैन की मजलिस पर खर्च हो। अब मैं इस काबिल नहीं कि बच्चे वापस कर सकूं। कहा तुझे किसने कहा कि मैं बच्चे लेने आई? क्या तू मुझे अपने घर में बैठने के लिए भी नहीं कहेगी? कहने लगी हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम्हें बिठाए। भाई ये फिक्रा बड़ी तवज्जो और गौर से सुनना। उस बीबी की आवाज आई तेरे घर तो हुसैन की मजलिस होती। उसने कहा होती है। कहा मैं उसी घर में तो बैठती हूँ जहां मजलिस मैं हर घर में कहाँ बैठती हूँ, मैं उसी घर में तो बैठती हूँ जहाँ पर हुसैन की। अच्छा तुझे हुसैन से मोहब्बत है? दरवाजा खोल दिए। वो बीबी आई फर्श अज़ा पर बैठ गई। क्या मामला है? कहा बच्चों से पूछो मेरे लाल क्या हुआ। बच्चे अलहदा लेकर गए और कहते अम्मा बाबा लेकर गया। बाबा ने आवाज लगाई मैं बच्चे बेचने आया हूँ। एक घोड़े सवार आया, घोड़े सवार ने हमें खरीदा और हम उसकी मोहब्बत पर हैरान रह गए। अम्मा वो पूरा रास्ता हमें चूमता गया, हमारे हाथों को अजरों को खुदा उठती हुई आवाजों पे रहम। अल्लाह इस हाय के बदले में आपको दुनिया के किसी काम में न। इमाम हुसैन इस घर को आबाद पहुंचा। अम्मा वो पूरा रास्ता इतना प्यार करता गया कि बाबा को और तुम्हारा प्यार भूल गया। अम्मा हम रोए नहीं। जब हम आगे गए तो ये बीबी एक महल में एक तख्त पर तशरीफ फरमा थी कि चारों तरफ कलीजें खड़ी थी और इसने आवाज देकर कहा जो हमें खरीद कर गया था अम्मा ये बच्चे बाजार में मेरे नाम पर बिक रहे हैं। अम्मा जो मेरे नाम पर बिके उसे कोई और क्यों मेरे नाम पर बिक रहे थे तो मैं खरीद कर ले आया। अम्मा इस बीवी ने हमारा खड़े होकर इस्तकबाल किया, हमें बिठाया, कनीजों से कहा उन्होंने हमारे लिए लिबास बदले। अम्मा देख ऐसा लिबास तो दुनिया में होता भी। फिर खाना कनीजे खिलाने लगी तो ये आ गई कहा इनको मैं अपने हाथों से खाना ये मेरे बच्चे के नाम में मिल गया। लुक़मे तोड़ती थी हमें खिलाती थी। अम्मा इतने प्यार से तो तूने कभी नहीं खिलाया जितने प्यार से इस मुअज़्ज़मा ने हमें खिलाया। अचानक इसके महल में तेरे रोने की आवाज आई कि हुसैन के मातमी थोड़े हो गए तो ये तड़प कर खड़ी हो गई कि मैं मातमी थोड़े नहीं होने दूं। ये कह के इसने हमें साथ लिया और वापस आ गई। वो मोमिना उठी करीब आई हाथों को चूमा कहा तू हुसैन से इतनी मोहब्बत करती है कि तूने मातमी पूरे करने के लिए मेरे बच्चे लौटा दिए। हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, हमें एहसान के बदले में एहसान तो हुक्म है। गरीब हूँ औकात कोई नहीं, अपने बच्चों के नाम बता दे कम अज कम मैं तेरे बच्चों की जिंदगी की दुआ करती रहूं। आवाज है तू मेरे बच्चों की जिंदगी की दुआ न कर। मेरा बच्चा तपती रेत में सिवा होकर खड़ी होकर तड़पती रही। मैं हुसैन इब्न अली की माँ मैं फातिमा ज़हरा मेरे क़यामत तक मातमियों के तहफ़्फ़ुज़ का अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारान इमाम जिस बीबी ने मोमिना की खाली गोद बर्दाश्त न की उस बीबी ने शाम गरीबों में कैसे बर्दाश्त किया होगा कि जनाबे लैला तड़प रही है अकबर वापस लाए, जनाबे रुबाब तड़प रही है और उसका नन्ना सा असगर वापस रही। करबला में सारों की गोदें खाली हो गई। कोई मां न थी जिसका बच्चा बचा, कोई मां न थी जिसका बच्चा बचा, लेकिन एक मां थी जिसका बच्चा 3 दफा ज़िबा हो गया।
وہ جتنا چھوٹا تھا امت نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ 6 مہینے کا علی اصغر، اس کی ماں کی گود کیسے خالی ہوئی؟ گیل کے 2 اولادیں تھی جناب رباب، گود ایسے خالی ہوئی، ایک کو کربلا کھا گئی، ایک کو شام کھا گئی، بیٹا کربلا میں مارا گیا، بچی شام میں رہ گئی، اور یہ خالی جھولی واپس آئی، اس رنگ سے واپس آئی کہ مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی، گود بھی خالی تھی، اور وہ رو رو کے کہتی تھی حسین آج کے بعد چھاؤں میں نہیں بیٹھ، آج کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیوں۔ اس نے کس نے ٹھنڈا پانی پیا؟ جب علی اصغر کے قاتل کا سر اصغر کے قاتل کا سر مختار لے کر آیا، دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ مختار۔ سجاد باہر آئے، کہنے لگا اے بزرگ میرا سلام قبول کر۔ سجاد کی آواز آئی چچا میرا بھی سلام قبول۔ مختار نے کہا کہ اہل مدینہ مذاق بھی کرنے لگے۔ کہا مذاق کیسا؟ کہا اپنے حالات دیکھ، اپنے بال دیکھ، اپنی عمر دیکھ، تو مجھے کس طرح چچا کہہ رہا ہے؟ آواز آئی چچا پہچان میں سید سچا۔ قدموں میں گر کے کہا زین العابدین اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے؟ چچا مجھے شام کھا گئی، چچا تو زندان میں رہا، میں 19 دن کوفے میں خفیہ ساتھ لے، ہاتھوں میں حج کریا پہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ میں مرتبہ تڑپ کے کہا زین العابدین آپ نے فرمائش کی تھی میں علی اصغر کے قاتل کا سر لے آیا۔ زندگی میں 5 سال کے بعد سید سجاد کے ہونٹوں پر تبسم کی ایک ہلکی سی لکیر ہے، اسی تبسم کی لکیر کا نام نویں ربیع الاول کی عید ہے۔ بھائی کے قاتل کے سر کو دیکھو، زین العابدین کے چہرے میں مسکراہٹ۔ فرمایا مختار مانگ کیا مانگتا؟ کہا مالا کچھ نہیں چاہیے۔ کہا تو اہل دنیا کی طرح ہمیں غریب نہ سمجھ، میں ملک سلیمان عطا کر سکوں، میں پورے جہان کی بادشاہی دے دے۔ مختار قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا اگر دینا چاہتے ہو جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ فرمایا مانگ مختار، اس کے بدلے میں جو مانگے گا ملے گا۔ رو کے کہتا میں نے سنا ہے علی کی بہو چھاؤں میں نہیں بیٹھتی، میں نے سنا ہے علی اصغر کی ماں ٹھنڈا پانی۔ بی بی سے کہو اب تو مختار کہہ رہا ہے اصغر کے قاتل کا سر آ گیا، اب تو چھاؤں میں بیٹھ جائے ٹھنڈا پانی۔ رو کے فرمایا چچا بڑا مشکل سوال ہے، یہاں میں حکم نہیں دے سکتا، منت کر سکتا۔ زین العابدین وہاں آئے جہاں اجری دھوپ میں بیٹھی، محمد جہاں میں سجاد پہنچے، فرماتی ہے سجاد چھاؤں میں چلا جا، یہاں دھوپ بہت ہے۔ کہ اماں میں سوالی بن کرو، سوالی بن کرو، علی اصغر کے قاتل کا سر آ گیا۔ بات جو مائیں بیٹھی ہیں ان کے لیے فکرہ پڑتا ہوں، جو جھولیاں ترستی ہیں ان کے لیے فکرہ پڑتا ہوں۔ علی اصغر کی ماں نے اصغر کے قاتل کا سر دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا؟ جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، ظالم میرے لال کو اتنی بے دردی سے تو نے کیوں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے مائیں 2 سال تک دودھ پلا، میں تو پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑانا ہو مائیں کتنے نخرے اٹھاتی ہیں اپنے بچوں، کھلونے لا کے رکھتی ہیں، طرح طرح کے فروٹس رکھتی ہیں کہ میرا بچہ اگر پریشان ہوگا میں اسے یہ کھلاؤں گی، یہ کھلانا دے دوں گی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں علی اصغر کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا، علی اصغر کا دودھ حرملا کے تیر سے چھڑایا گیا۔ عزاداران امام بدلو، آواز آئی اماں مختار کہتا ہے اب تو چھاؤں میں بیٹھ جا۔ رو کے بی بی رباب نے فکرہ کا سجاد ایک میں مان لیتی ہوں ایک تو مان۔ جی اماں حکم فرمایا میں چھاؤں میں بیٹھتی ہوں تو خون رونا چھوڑ دے۔ زین العابدین کی آواز آئی، میں نے ماؤں کو بغیر چادر کے بدماشوں کے مجموعے میں بازاروں میں دیکھا، آنکھوں سے خون نہیں رکتا۔ کیا سجاد میں نے بارش کا لاش
چھاؤں میں کیسے بیٹھوں؟ بس جناب زینب عالیہ آ گئی. زینب عالیہ بڑا ایک عجیب فکرہ ایک بزرگ ذاکر کا پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ سید سجاد نے قبلہ جھک کے کہا کہ اماں ایسے سمجھنا کہ آج علی اصغر سوال کرتا. آج علی اصغر سوال رو کے کہا سجاد کربلا کے بعد ہمارا اکبر بھی تو, ہمارا قاسم بھی تو, ہمارے گھر میں اور رہ کون گیا ہے؟ لیکن میں نے وعدہ کیا تھا وارث سے تیری لاش دھوپ میں دیکھ کے جا رہی ہوں, کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. جناب ام رواب قریب آئی تو جناب زینب عالیہ نے کہا مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہا میں آپ حسین کے بعد حسین ہے میرے لیے. کہا دیکھ زین العابدین کے چہرے کے رنگ میں موت کی جلدی. میں زینب کہتی ہوں اٹھو چھاؤں میں بیٹھو, اور اٹھتی تھی اور اٹھتے اٹھتے کہتی ہے خدایا ادھر زینب آ گئی, ادھر حسین سے وعدہ میری زندگی ختم کر دے تاکہ نہ زینب کی نافرمانی ہو نہ حسین کی. میں یہی فکر کہنے دے. سجاد کی آواز اٹھی اماں چھوڑ دے, انا للہ اصغر کی ماں مر گئی لیکن چھاؤں میں نہیں بیٹھی. میں دیکھا ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی جو ساری زندگی رباب کے سینے سے لگی. اب جو اسے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر سے دو چیزیں ملی. اصغر کے چھونے کی جلی ہوئی لکڑیاں جو شام غریبوں سے اٹھا کے اپنے ساتھ رکھتی تھی. مرتے مرتے لب ہل رہے تھے. آواز آ رہی سجاد میری قبر چھاؤں پہ نہ بنا, میرے وارث کے لاشا دھوپ پہ رکھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا كَانَ بَيْنَ كَلِمَةٍ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ.